आउ मनीष जेते शक्तिशाली होना कहीं जेते पराक्रमी होना कहीं जदि तार मन अस्थिर हो गला तार मन दुख हो गला भावंतु शक्तिशाली लोक भी पूरा शक्तिहीन हो जाए शक्तिहीन हो जाए। नमस्कार, जय जगन्नाथ, शुभ सकाल समस्त को। वर्तमान मु गीता ज्ञान आरंभ करी। मो पाखे आज अच्छी 30 नंबर श्लोक। आज आम 30 नंबर श्लोक पढ़ा प्रथम अध्याय 30 नंबर श्लोक देखा। आज श्लोक मोर कौन व्याख्या अच्छी जितेबाला अर्जुन जाकि युद्ध क्षेत्र मझे पहुंची जाइछंती आउ तांकर अवस्था कौन होउछि देखुछंती मोर सामने मु जहाँ सहित युद्ध करी से मोर बंधु बांधव आउ मोर स्वजन माने से मो निज लोक मुझे हत्या करी सेतबे अर्जुनकर अवस्था कौन होउछि अर्जुनकर मनर भावना केमती होउछि ताको आमे पढ़िबा। एबे मो गुरुदेव को फास्ट वंदना कर दिए तापर आमे गीता ज्ञान आरंभ करिबा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देखंतु एबे आमे गीता ज्ञान आरंभ करिबा। वर्तमान मो पाखे 30 नंबर श्लोक अच्छी मु श्लोक पढ़ी तार जो शब्दर व्याख्या करी प्रत्येक गोटे गोटे शब्दर तापर तार मीनिंग बुझेबी तापर देखिबा कौन लिखा है। आसतु 30 नंबर श्लोक। गांडीवं स्वसते हस्ता त्वक चैव परिदह्यते न स स्वप्नम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः भ्रमतीव च मे मनः। ना गांडीवं संसते देखंतु हस्तात् त्वक चैव परिदह्यते। हस्तात् हस्तात् अर्थ होती कौन हस्तात् कहला हस्तात् शब्द होची हाथरू हस्तात् गांडीवम गांडीव होची गांडीव धनु। संसते संसते अर्थ होची खसी पड़ुची तांकर हाथरू गांडीव धनुटी खसी पड़ुची अर्जुन को हाथरू। तापर च होची ओ त्वक त्वक होची चर्म तांकर शरीर जो चर्म त्वक। एव बी एव अर्थ होची बी परिदह्यते परिदह्यते अर्थ होची अत्यंत दग्ध हो जाउची एमती हमर जळी जाउची हम कहूनी हमर गोटे कथा कथा हम देह जळी जाउची जो कहउनांती तो तांकर चर्म दग्ध हो जाउची जळी जाउची माने कोन माने भितरे भितरे मु कहउछे से भक्तरे निया जळी जाउनी। तापरे च होची तार अर्थ तक्ता मे होची मोर मे अर्थ कौन हिंदी शब्द देखो संस्कृत वाले सब संस्कृत हिंदी टाइप आस हिंदी संस्कृत एका ना। हिंदी होची मे होची मोर मन मन होची मन भ्रमति इव भ्रमति इव होची घूर्णित हैला परी लागुची मन भ्रमित होची। अर्थ होची एणु अर्थ होची एणु अवस्था तुम मु ठिया होई रहिबाकू सक्षम हेई पारु नाही। स्वप्नोमी स्वप्नोमी अर्थ होची समर्थ होई पारु नाही स्वप्नोमी मन रखंतु स्वप्नोमी अर्थ होची ठिया हेबाकू मु एठी समर्थ होई पारु नाही। तो एठी कहछि हाथरू गांडीव धनु खसी पडुची चर्म भी भीषण ज्वाला हेउची एवं मोर मन घृणित हैला पर लागुची तेणु मु ठिया होई रहिबाकू समर्थ होई नाही। देखंतु जेतेबेले आमे गोटे निज लोक को मारिबा निज लोक सहित झगड़ा करिबा को आमर मन शांत रहिबो आमु कोन भल लागिबो। आमे सिना भाई भाई झगड़ा करूचंती कि घर भितर बाप पुओ मरामरी होउचंती झगड़ा करूचंती पर मुहूर्त रे से लोक कोन भाबुनी कि सतरे मो निज लोक सहित मु एते झगड़ा करली निजको ही कष्ट हबो अन्य लोक नुहे बाहर लोक नुहे। तो सेई दिन जेतेबेले अर्जुन एते बड़ ज्ञानी थिले एते बड़ योद्धा थिले तथापि से शोक करूचंती तथापि से तार निज लोक को देखिकी सेमान ता मनर अत्यंत भ्रमित होउची कि मु मो निज लोक सहित केमिति झगड़ा करिवि केमिति तांको हत्या करिवि केमिति मारिवि। तापर शेष से कोन कहउचन देखंतु अर्जुन एठी कहछि एही श्लोकर भाव कोन ना उत्तर आसला कोन ना करुणा जनित का पुरुषतारे अर्जुन को अवस्था बड़ शोचनीय होई जाइछि तथा वंदना करी से कहउचंती मोर एठी कह मोर समस्त अंग अत्यंत शीतल होई जाउछि हाथ एपरी शक्ति शून्य हो जाउछि जे सेतिरे गांडीव धनु धरी बाण मारिबा तो दूरर कथा
ମୁଁ ତାହାକୁ ଧରି ହିଁ ପାରୁନି। କହୁଛନ୍ତି ମୋ ହାତ ଥରୁଛି, ମୁଁ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ଧରି ହିଁ ପାରୁନି, ବାଣ ମାରି ଦୂର ଥାଉ, ତାହା ହାତରୁ ଖସି ପଡୁଛି। ଯୁଦ୍ଧର ଭବିଷ୍ୟତ ପରିଣାମ ଚିନ୍ତା କରି ମନରେ ଏପରି ଜ୍ୱାଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି ଯେ ମୋର ଚର୍ମ ବି ପୋଡ଼ି ଉଠୁଛି ଏବଂ ଭୀଷଣ ମାନସିକ ପୀଡ଼ାରୁ ମୋର ମନ କୌଣସି କଥାରେ କ୍ଷଣ ହେଲେ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ତାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଘୁରାଇ ହେଉଛି ଏବଂ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଏପରି ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବି। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇକି ମତେ ଲାଗୁଛି ତଳେ ପଡ଼ିଯିବି। ଆକାର ତାଳ ଗଛ ପରି ବିଶାଳ ଥିଲା, ଆକାର ତାଳ ଗଛ ପରି ବିଶାଳ ଥିଲା, ତାହାର ଗାଣ୍ଡିବର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଯାଇ ବୃହନ୍ନଳା ରୂପରେ ସ୍ୱୟଂ ଅର୍ଜୁନ ଉତ୍ତର କୁମାରକୁ କହିଥିଲେ ଏହା ଅର୍ଜୁନର ଜଗତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁ, ଏହା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଧନୁ ସବୁ ଶସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ଏବଂ ଲକ୍ଷେ ଆୟୁଧ ସମାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନର ଗାଣ୍ଡିବ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା, ଲକ୍ଷେ ଆୟୁଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ। ଇଏ ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନର ଗାଣ୍ଡିବ। ଆକୁ ସାଧାରଣ ଭାବନ୍ତୁନି, କେବଳ ଗାଣ୍ଡିବର ଟଙ୍କାରରେ, ତାର ଗର୍ଜନରେ, ଗାଣ୍ଡିବର ଚିତ୍କାରରେ ଶହ ଶହ ସୈନ୍ୟ ପଛକୁ ପଳାଉଥିଲେ। ଏହି ଧନୁ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜୁନ ଦେବତା ଓ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ କରିଥିଲେ, ଦେବତାଙ୍କୁ ବି ହରାଇଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ, ଦେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ବିଚିତ୍ର ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଅଦ୍ଭୁତ କୋମଳ ଏବଂ ବିଶାଳ ଧନୁକୁ ଦେବତା ଦାନବ ଗନ୍ଧର୍ବ ମାନେ ଦୀର୍ଘ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ। ଏହି ପରମ ଦିବ୍ୟ ଧନୁକୁ ବ୍ରହ୍ମା 1000 ବର୍ଷ, ପ୍ରଜାପତି 503 ବର୍ଷ, ଇନ୍ଦ୍ର 85 ବର୍ଷ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର 500 ବର୍ଷ ଏବଂ ବରୁଣ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ। ମହାବିରାଟ ଗାଣ୍ଡିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଧନୁକୁ କିଏ କେତେ ବର୍ଷ ରଖିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଧନୁକୁ ପାଖରେ ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମା, ଧନୁକୁ ବ୍ରହ୍ମା 1000 ବର୍ଷ ରଖିଥିଲେ, ପ୍ରଜାପତି 300 ବର୍ଷ ରଖିଥିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର 85 ବର୍ଷ, ଚନ୍ଦ୍ର 500 ବର୍ଷ ଏବଂ ବରୁଣ 100 ବର୍ଷ। ଖାଣ୍ଡବନ ଦହନ ସମୟରେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଏହାକୁ ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣି ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତାମାନେ ଇଏ ହଉଛି ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଧନୁ। ଯେତେବେଳେ ଖାଣ୍ଡବନ ଦାହନ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିଦେବ ଆଣିକି ଏଇ ଧନୁଟି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏ ଧନୁ ବହୁତ ବିଶାଳ ଧନୁ ଥିଲା, ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଧନୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏ ଧନୁର ଶକ୍ତି ବହୁତ ଅପାର ଥିଲା। ତ ଏଇ ଧନୁଟି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ ଏଇ ଧନୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନେକ ପାପୀଙ୍କି ମାରିଥିଲେ ଆଉ ଅନେକ ସୈନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କଣ ଅଛି ସମ୍ବଦ, ଏଠି କଣ ନା ନିଜର ବିଷାଦମୟ ସ୍ଥିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଜୁନ ନିଜ ବିଚାର ଅନୁସାରେ ଯୁଦ୍ଧର ଔନ୍ନଚିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଏଇଭଳି ନିଜର ମାନେ ଔନ୍ନଚିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଔନ୍ନଚିତ୍ୟର ଅର୍ଥ କଣ, ମାନେ ନିଜର ଯୋଉଟା ଭିତରର ଜିନିଷଟାକୁ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମର ଥିଲା 30 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ତ 30 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ। ପୁଣି ଆମେ କାଲିକି 31 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପଢିବା। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ ଆଉ କଣ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପରିଣାମ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ କେମିତି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ମଝିରେ ଅର୍ଜୁନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରଥ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ମଝିରେ ଅଛି। ତାଙ୍କର ମନର ସ୍ଥିତି ଏମିତି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ମଣିଷ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହଉନା କାହିଁକି, ଯେତେ ପରାକ୍ରମୀ ହଉନା କାହିଁକି, ଯଦି ତାର ମନ ଅସ୍ଥିର ହେଇଗଲା, ତାର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା, ଭାବନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ ବି ପୁରା ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଯଦି ତାର ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ଅଛି, ତାର ମନ ଶକ୍ତି ଅଧିକା ଅଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ ଯୋଦ୍ଧା ଠାରୁ ବି କମ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆସିବ, ଯଦି ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଆଗ ମନକୁ ଜୟ କର। ଆଗ ମନ ଯୁଦ୍ଧରେ ମନକୁ ଜିତ, ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୈନ୍ୟକୁ ଜିତିବ। ଆମ ଭିତରେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ମନର ମୋର ସବୁବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି।
ମନକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆରେ ତୁ ଏ କାମ କର ନା, ଏ ଜାଗାକୁ ଯା ନା, ଏଇଟା ଭାବେ ନା, ମନ କହୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ କରିବି, ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବି, ମୁଁ ଭାବିବି। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ମନ ଜିତି ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଆମେ ଜିତି ଯାଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ମନ ଜିତି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ହାରି ଯାଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ମନ ହାରି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜିତି ଯାଉଛୁ। ଭାବନ୍ତୁ, ମନକୁ ସଦାବେଳେ ଆମକୁ ହରେଇବାକୁ ପଡିବ ନା ଜିତେଇବାକୁ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମନସ୍ଥିତି ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମନ ପୁରା ବିଷାଦରେ ପୁରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ଏଇଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ସବୁ ଶୁଣଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କହି ସାରିବେ ତାପରେ ଭଗବାନ ଯୋଉ ବୁଝେଇବେ ଅର୍ଜୁନକୁ, ସେଇ ଗୋଟା ହଉଛି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ସେଇ ଗୀତା ଜ୍ଞାନର ପରମ ରହସ୍ୟ ଯିଏ ଜାଣିଗଲା, ଯେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିଗଲା, ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କଷ୍ଟ ପାଇବନି। ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସୁ, ଯେତେ କ୍ଲେଶ ଆସୁ, ଯେତେ ସୁଖ ଆସୁ, ଯେତେ କାମନା ଆସୁ, ଯେତେ ମୋହ ଆସୁ, ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସୁ, ଯେତେ ଅସୁନ୍ଦର ଆସୁ, ଯେତେ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ଆସୁ, ଯେତେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଆସୁ, ତାର କିଛି ଫରକ ପଡିବନି। ଯୋଉ ଲୋକ ଗୀତା ତ ସମସ୍ତେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଗୀତା ମୁଁ ପଢୁଛି, ଆପଣ ପଢୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପଢୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୀତାକୁ ଯୋଉ ଲୋକ ଥରେ ବୁଝିଗଲା, ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକ ଗୀତା ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ସେ ଲୋକ କେବେ ଜୀବନରେ ଆଜ୍ଞା କଷ୍ଟ ପାଇବନି, ସେ ଲୋକ କେବେ ଦୁଃଖ ପାଇବନି। କାହିଁକି? ଗୀତା ଆମକୁ ଏହି ଉପଦେଶ ଦିଏ, ଯେତେବେଳେ ସୁଖ ଆସୁ ଦୁଃଖ ଆସୁ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତାହେଲେ ଯାଇକି ତମେ ସୁଖୀ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ଆମେ ପୁରା ଦୁଃଖୀ ହେଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦଉଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦିକି ଲୋଟି ତଳେ ଗଡି ପଡୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଖୁସି ମିଳିଗଲା, ଆମ ଅହଙ୍କାର ପୁରା ପାହାଡ ଭଳିଆ ହେଇଯାଉଛି। ଆମ ଅହଙ୍କାର ନ କହିଲେ ସରେ, ଟିକେ ଖୁସି ମିଳିଯାଉଛି। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ନା ଖୁସିରେ ନା ଦୁଃଖରେ, ନା ଖୁସିରେ ତମେ ଅହଙ୍କାର କର, ନା ଦୁଃଖରେ ତୁମେ କଣ ହୁଅ, ମର୍ମାହତ ହୋଇଯାଅ। କେବଳ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ରୁହ। ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନକୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖା ହବା କାଲିକି ଗୀତା ଜ୍ଞାନର 31 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ମତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପୁଣି ଦେଖା ହବା କାଲିକି। ହର ହର ମହାଦେବ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।